શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ગુરુ હરિશાસ્ત્રીજી મહારાજની, ગુરુ હરિયોગીજી મહારાજની, ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ અમૃત મહોત્સવની જય જય જય. શ્રીમદ સદગુણશાલિનાં ચિદચિદી વ્યાક્તં ચ દિવ્યાકૃતિં જીવે સાક્ષરમુક્તકોટિસુખદં નૈકાવતારાધિપम् જ્ઞેયં શ્રીપુરુષોત્તમં મુનિવરે વેદાંતિકી ત્રવિભું તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજા નંદં ચ વંદે સદા. જે છે અક્ષરધામ દિવ્ય હરિનું, મુક્તો હરિ જ્યાં બસે માયા ભાર કરે અનંત જીવને. જે મોક્ષનું દ્વાર છે બ્રહ્માંડો અનુતુલ્ય રોમધિશ્રતા સર્વે પર બ્રહ્મણે તે મૂળાક્ષર મૂર્તિને નમો સદા. ગુણાતીતાનંદને જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન કલ્પો સમૂળા ગયા, જેને શરણ થયા પછી ભવતના ફેરા વિરામી ગયા, જેનું ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાય
રાતો જરે એવા સ્વામી હરિ પ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમી સૌતરે જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિત્રમાં વિલસી હરી તોરયા સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા સત્વધારી રહ્યા આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને સુહૃદ બની સર્વદા એવા સ્વામી પ્રભુદાસ ગુરુને ભૂલકા સહુ સેવલા ભૂલકા સહુ સેવતા સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગમ રે ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે હેજી ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે પ્રગટ થયા પ્રભુ છપૈયા ગામ રે ભક્તિ માતા ધર્મ તાતનું નામ રે કૌશલ દેશમાં ધર્યો અવતાર રે નામ અજવાડી રોડી ચૈતર માસ
रे हेजी नाम अजवाड़ी रूड़ी चैतर मास रे तेड़ावो जोशी ने पूछावो नाम रे तेड़ावो जोशी ने पूछावो नाम रे नाम धर्यु रूडु श्री घन श्याम रे हेजी नाम धर्यु रूडु श्री घन श्याम रे प्रगट थया प्रभु छपैया गाम रे भक्ति माता धर्म सातनु नाम रे मुखडु शोभे अति बालुडे वेश रे मुखडु शोभे अति बालुडे वेश रे सुंदर भूरा माथे नाना नाना खेश रे हेजी सुंदर भूरा माथे नाना नाना खेश रे हर के झूलावे माता दूध काय रे हर के झूलावे माता दूध साकर पाय रे माता ने मन वहला वहला मोटा थाय रे हेजी माता ने मन वहला वहला मोटा थाय रे प्रगट थया प्रभु छपैया गाम रे भक्ति माता धर्म सातनु नाम रे रड़ता रमड़ता पारणिये पोढ़ाड़े रे रड़ता रमड़ता पारणिये पोढ़ावे रे रेशमी दोरी लई हिच हिचकावे रे हेजी रेशमी दोरी लई हिच हिचकावे रे पोढ़ो पोढ़ो प्रभु जगना आधार रे पोढ़ो पोढ़ो प्रभु जगना आधार रे प्रेमानंद नित्य नवी लीला गावे रे हेजी प्रेमानंद नित्य नवी लीला गावे रे हेजी प्रेमानंद नित्य नवी लीला गावे रे सहजानंद स्वामी महाराजनी जय श्री सहजानंद स्वामी महाराजनी जय प्रगट गुरु हरि प्रभु जीवन स्वामी महाराजनी जय 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 ये चमक ये धमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक ये धमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है बगियन माँ बहार तुम्हीं से है तू है मोरा सजन मैं हूँ तोरी अबला
सबको प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन धाम तोरी भैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन धाम तोरी भैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत मेरू ये धाग लिया, तोरी प्रीत मेरू ये धाग लिया। ये बना श्रृंगार तुम्हीं से है। सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ प्रभु स्वामी तुम्हीं से है। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પૃથ્વી પર પધાર્યા. આજે રામનવમીનો બેસો મંગલકારી દિવસ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે છપૈયાની ધરતી પર પધારે છે ત્યારનું કંઈક દ્રશ્ય શું હોઈ શકે એવી રીતે. छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार श्री जी तार तार दो छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दो आयो शरण तिहार श्री जी तार तार दो आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दो भक्तों को श्री जी तुमने निराश ना किया मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया भक्तों को श्री जी तुमने निराश ना किया मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया दे भक्ति मुक्ति साथ में कितना उदार दूं कितना उदार दूं आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दूं छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू छपैया में जन्म लियो गढ़पुर में रहो संत हरि भक्त को उपदेश तुम दियो छपैया में जन्म लियो गढ़पुर में रहो संत हरि भक्तों को उपदेश तुम दियो प्रेम सरिता में पुलकित कियो तुम पुलकित कियो तुम आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दो जीवन की राह पे उन्हें चलना सिखा दिया शमशीर की जगह पर माला थमा दिया जीवन की राह पे उन्हें चलना सिखा दिया शमशीर की जगह पर माला थमा दिया भूले हुए इंसान को दिखायो राह तुम आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू छपैया के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दो आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार दो आयो शरण तिहारी श्री जी तार तार तू રામનવમીનો શુભ મંગલકારી દિવસ સાથે સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પધાર્યા આ ભગવાન રામ જ્યારે પધારે ત્યારે કે એ વખતે બધાનું રૂડું કરવા માટે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પધારે ત્યારે કંઈક ને કંઈક વસ્તુ સાથે લઈને આવે બધા ભક્તોને પાવન કરવા માટે પધારતા હોય એના માટેનું જે એક બધાએ ભજન સાંભળેલું હશે પહેલાંથી બધા સાથ આપજો
है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। है मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। है मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। हे मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। राम जी झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी। हे मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे गीत सुना के मैं सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। સબરી જ્યારે ભગવાનને પૂર અર્પણ કરતી હશે ત્યારે કંઈક એવું એમને ભાવ હશે, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। हे गुरु कृपा से ही बाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल
શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ અમૃત મહોત્સવની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ અમૃત મહોત્સવની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. સભામાં બધા દરેક ભક્તોને અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. સભાની શરૂઆત આપણે ગુરુ હરિના ચરણે અક્ષર નમનથી કરીશું. જે મુરગેશભાઈએ ભજનમાં વાત કરી, આજે આપણે બે હિન્દુ સંસ્કૃતિના એવા અલૌકિક દિવસો ઉજવવા માટે ભેગા થયા છે. પહેલું તો કહીશું તો કે ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય દિવસ. બધાને ખબર જ છે કે ભગવાન રામ એ કૌશલ્યા માતાના એમને જે દેહ ધારણ કરેલો, પોતે અલૌકિક મૂર્તિ હતા, છતાં ભક્તોના દાસ થઈને થોડા જીવને જીવી ગયા. બધાને ખ્યાલ છે કે 14 વર્ષનો વનવાસ, એક બાજુ ભોગ વિલાસ, કહેતા કે રાજાના દીકરા હતા, બીજી બાજુ કોને વિચાર આવે કે 14 વર્ષ વનમાં રહેવાનું. આપણે આપણી જાતને મૂકીએ કે આપણને ખાલી 10 દાડા બી જો રહેવાનું કે કેમ્પ સાઇટમાં, ચલો 2-3 દિવસ આપણે આનંદ કરવા જતા હોઈએ કેમ્પિંગ સાઇટ ઉપર, તો બી આપણે કંટાળી જતા હોઈએ, કારણ કે પાણી બદલાય, ગાદી બદલાય. પણ એ ભગવાનનો વિચાર કરીએ, ભગવાન રામે 14 વર્ષ વનવાસ ગ્રહણ કરેલો, તો એ કેવું દાસત્વની મૂર્તિ હશે. જ્યારે ભગવાન ધરતી પર વિચરણ કરતા હોય ત્યારે ભક્તોના ચરણ રસ થઈને એ જીવન જીવે છે. એવા ને એવા કળિયુગમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ
કહેતા કે ઘનશ્યામ મહારાજ કે સહજાનંદ સ્વામી એ ધરતી પર પધાર્યા, ચપૈયામાં પ્રગટ્યા, ધર્મ ધુલંધર. બધાને અત્યારે ખબર છે કે ધુલંધર ફિલ્મ બહુ ચાલી રહી છે, પણ આજે આપણે એવા ધર્મ ધુલંધર કહેતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે જેને 21 વર્ષની ઉંમરે સમગ્ર ગાદી સ્થાપી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની શરૂઆત કરી. કહેવાય છે કે જ્યારે મહારાજ ધરતી પર હતા ત્યારે 20 લાખ ભક્તો એમના યોગમાં આવેલા. જ્યારે સમય પહેલાં થતા ત્યારે 2-3 લાખ તો ખાલી એમને કોઈ બી ઉત્સવ સભા હોય તો ત્યારે ભક્તો ભેગા થતા અને સમયાની ઉજવણી કરતા. તો 21 વર્ષે તો એક બાળક કાં તો કંઈ ટીનેજર્સ કેટલું કરી શકે? તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની કેવી એ સામર્થ્ય છે, છતાં પણ સમર્થકા ઝરણા કહેતા કે ભક્તોની ચરણ રસ થઈને જીવી ગયા, ભક્તોના દાસ થઈને જીવ્યા. તો આજે એ દાસત્વમાં આપણે ડૂબવું છે. એવા 2 હરિનવમી અને હરિજયંતિ કહેતા કે રામનવમી અને હરિજયંતિનો આજે આ પાવન દિવસ છે, આપણે ઉજવવા ભેગા થયા છીએ. ત્યારે આપણે 2 ભગવાનના અવતારોના જીવનમાં ડૂબવું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે એક AI થ્રુ પ્રેઝન્ટેશન ભક્તોએ બનાવ્યું છે, તો પહેલાં એના દર્શન કરવા છે. ત્યારબાદ આપણે શનિબેનનો લાભ લેવો છે. શનિબેનની વાત કરવા જઈએ તો નિરંતર કથા વાર્તામાં ડૂબેલા. આપણે એમના જોડે થોડી મસ્તી બી કરીએ, થોડો સ્વભાવ કડક છે પણ ક્યારે લાગે નહીં. એક બાર નારિયેળ જેવા છે કે બહારથી કઠણ પણ અંદરથી નરમ. એવા વડીલોની આપણને જ્યારે ગોદ મળી છે ત્યારે સૌપ્રથમ ભગવાન રામ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના જીવનમાં આપણે ડૂબવું છે. તે માટે ફરી એકવાર જોરદાર તાલિયા કે મિતભાઈ, જયભાઈ ગજ્જર અને અભયભાઈ 3 મુક્તોએ છેલ્લા અઠવાડિયાથી રાત જાગીને આપણા માટે આ વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું છે. તો પહેલાં આપણે લાભ લેવો છે અને ત્યારબાદ શનિબેને પ્રાર્થના કરીએ કે એમનો સ્વાધ્યાય કે ભગવાન રામ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધરતી પર આવ્યા, એમને શું કાર્ય કર્યું. એ કેવળ ભગવાનના અવતાર તો હતા જ, પણ ભક્તોની કેવી રીતે દાસ થઈને એ સેવા કરી ગયા. તો એ વધારે અંગે માર્ગદર્શન માટે પધારે પૂજ્ય શનિભાઈ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. जब भारत की बात होती है तब एक ही चीज का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, भारत की अद्वितीय और अविश्वसनीय विविधता. भारतवर्ष पर भगवान की अनुपम करुणा निरंतर बरसती रही है. जब जब अधर्म का शासन बढ़ता हुआ दिखाई देता है तब तब भगवान अलग अलग अवतार धारण करके पृथ्वी पर पधारते हैं. जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और कलयुग में अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान स्वामी नारायण पधारे. तो चलिए आज भगवान राम और भगवान स्वामी नारायण के जीवन में दर्शन करते हैं. भगवान राम का जन्म चैत्र सुद नवमी के दिन पिता दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ था. बचपन से ही प्रभु ने अपने जीवन की झलक दिखाकर भक्तों को दिव्यता का अनुभव कराया था. भगवान जब मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं तब वे भक्तों के चरणों की धूल बनकर उनकी सेवा करते हैं. स्वयं अति सामर्थ्यवान होने के बावजूद वे भक्तों के बालक बन जाते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता कैकेयी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया. एक ओर राजसी भोग विलास वाले जीवन को त्याग कर उन्होंने कठिन वनवास को चुना. एक बार भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता जी की खोज करते हुए एक छोटे से आश्रम में पहुंचे. वहां एक वृद्ध और भक्ति भाव से पूर्ण स्त्री रहती थी. उनका नाम शबरी था. शबरी वर्षों से अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी. वह प्रतिदिन आश्रम साफ करती, उसे फूलों से सजाती और सोचती, मेरे राम कब आएंगे. जब भगवान राम वहां आए तो शबरी अत्यंत आनंदित हो गई. उनके पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं था, परंतु वह जंगल से मीठे बेर लेकर आई.
शबरी प्रत्येक बेर को पहले चखती कि वह मीठा है या नहीं, और फिर भगवान राम को देती। सामान्य रूप से किसी का छक्का हुआ झूठा खाना उचित नहीं माना जाता, परंतु भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को देखकर उन बेरों को बड़े आनंद से स्वीकार किया। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो छके हुए बेर हैं। तब भगवान राम ने कहा, इन बेरों में शबरी का शुद्ध प्रेम और भक्ति है। ये दुनिया की किसी भी मिठाई से अधिक मीठे हैं। त्रेता युग में शत्रु के रूप में रावण था, जबकि वर्तमान कल युग में रावण मनुष्य के भीतर ही है। जिद, अभिमान, ईर्ष्या, काम, क्रोध और लोभ के रूप में। इन शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान स्वामी नारायण ने छपैया में धर्मदेव और भक्ति माता के घर जन्म लिया। बचपन से ही बाल घनश्याम ने अनेक लीला चरित्रों से यह सिद्ध कर दिया था कि वे प्रभु का अलौकिक स्वरूप हैं। जब धर्मदेव ने बाल घनश्याम की कुंडली देखने के लिए ज्योतिषी को बुलाया, तब उनके सामने भगवत गीता जैसा पुराण और एक तलवार रखी गई। घनश्याम महाराज ने अपने मंगल स्वरूप का दर्शन कराते हुए गीता जी पर अपना मन लगाया, जिससे धर्मदेव को प्रतीति हो गई कि यह चेतना साधारण नहीं है। जब घनश्याम 11 वर्ष 3 महीने और 1 दिन के थे, तब 29 जून 1792 को उन्होंने गृह त्याग किया और समग्र भारत के विचरण पर निकल पड़े। हिमालय की तलहटी में, जहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी होती थी, नीलकंठ वर्णी ने अपने शरीर पर असहनीय कष्ट सहकर 9 लाख योगियों को उनकी साधना का फल देने के लिए अपनी मूर्ति का सुख प्रदान किया। वन विचरण के दौरान जब नीलकंठ वर्णी सेतुबंध रामेश्वर की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें सेवक राम नामक एक भागवत कथाकार मिले, जो उनके साथ चलने लगे। सेवक राम के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यात्रा के दौरान सेवक राम बीमार पड़ गए और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। नीलकंठ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता न करें, हम आपकी सेवा चाकरी करेंगे। नीलकंठ स्वयं साफ सफाई करते, केले के पत्ते इकट्ठे करके उनके लिए बिछौना बनाते और दिन में कई बार बिस्तर बदलते। सेवक राम नीलकंठ से अपनी रसोई की सामग्री मंगवाते। नीलकंठ उन्हें भोजन बनाकर खिलाते, परंतु वह साधु कभी नीलकंठ को अपने साथ भोजन के लिए नहीं पूछता। नीलकंठ उन्हें खिलाकर स्वयं सदा व्रत में भिक्षा मांगने जाते और यदि वहां कुछ न मिलता तो उपवास करके भजन करते। अनंत ऐश्वर्य के धारक और अक्षरधाम के आधार नीलकंठवर्णी एक कृतघ्न व्यक्ति की सेवा में पूरी तरह लीन हो गए। जब सेवक राम पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तब भी उन्होंने अपना भारी सामान नीलकंठ से उठवाया और स्वयं केवल माला लेकर चलते थे। 6 महीने की सेवा के बाद नीलकंठ उन्हें बिना कुछ कहे एकांतिक धर्म की स्थापना के महान कार्य हेतु आगे बढ़ गए। वर्षों बाद जब सोरठ की धरती पर 500 परमहंस भूखे हुए, तब महाराज स्वामी नारायण उन्हें सेवक राम के दूसरे जन्म खोड़ीदास के घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। जीव कृतघ्न है, परंतु भगवान करुणानिधि हैं। महाराज सर्वज्ञ थे और जानते थे कि सेवक राम कृतघ्न है, फिर भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। यही उनकी महानता और आत्मीयता का दर्शन है। भगवान स्वामी नारायण ने अपनी जीवन भावना व्यक्त करते हुए कहा है, जो मुझे याद करेगा उसे मैं लाख गुना याद करूंगा, जो मुझे याद नहीं करेगा उससे भी मैं स्नेह करूंगा, और जो कृतघ्न बनेगा उसकी भी मैं सेवा करूंगा।
इसके पश्चात वर्णी ने लॉज गांव में गुरु रामानंद स्वामी से दीक्षा ग्रहण की और स्वामी नारायण नाम धारण किया। उन्होंने फरेणी गांव में स्वामी नारायण महामंत्र दिया और आशीर्वाद दिया कि इस मंत्र का चिंतन करने से काल, कर्म और माया का स्पर्श नहीं होगा। एक बार गढ़ा में सभा के दौरान समाचार मिला कि बाजार में भगवान के विरुद्ध विरोध हो रहा है क्योंकि किसी सत्संगी ने एक महाजन पर थूक दिया है। महाजनों ने बाजार बंद कर दिया था। भगवान तुरंत वहां पहुंचे। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। एक बालक ने केवल किनारे थूका था जिसे विरोध का बहाना बनाया गया था। भगवान स्वामी नारायण ने वहां पहुंचकर पहले सबको दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा, यदि हमारे भक्त से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दें। विचार कीजिए, इतनी सर्वोच्च सत्ता होने के बावजूद उन्होंने भक्त की भूल, जो हुई भी नहीं थी, अपने सिर लेकर माफी मांगी। इसी आध्यात्मिक विरासत को गुरु हरि प्रसाद स्वामी ने आत्मीयता के रूप में और वर्तमान में प्रकट गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी ने दसत्वा के रूप में आगे बढ़ाया है। अपने भक्त का भी भक्त होना ही मेरा भगवानपन है। इसी दिव्य भावना के साथ वे देश विदेश में विचरण कर रहे हैं। आइए हम परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी और प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी के जीवन में सेवा भक्ति का दर्शन करते हैं। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम उनका स्वरूप पहचान कर भक्तों के दास बन सकें। हमें ऐसा बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। जय स्वामी नारायण। દિવ્ય આજનિયા પડ છે, દિવ્ય મુક્ત સહુ ભાસે.
સ્વામી મહારાજની જય. હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. અમુક વાર એવું લાગે કે પહેલો નંબર આવે ને તો ચાલે, કારણ કે અડધું કવર થઈ જાય પછી. કંઈક નવી સેવા નહીં. વર્ષોથી આપણે જે બે ત્રેતાયુગ અને કળિયુગના જે બે પાવન અવસર ઉજવી રહ્યા છે, એના વિશે દરેકને ખબર જ છે કે જે ભગવાન વિશે આપણે વાત કરવાની છે એમાં કંઈક નવું જાણવા જેવું નહીં. ભગવાન રામ ને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ આપણા માટે જે કરી રહ્યા છે એ જ ખાલી વાગોળવાનું. પણ જાણવાનું એ છે કે આપણને કોણ અને કેવા મળ્યા હતા અને શેની પ્રાપ્તિ થઈ હતી એનો કેફ ના આવે ત્યાં સુધી શું કરવું છે એ ખબર ના પડે. ગુરુવારનો દિવસ હતો, જે દિવસે આઠમ નોમ બેવ સાથે હતી, ત્યારે ત્રેતામાં રામ નવમી તરીકે જ્યારે ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય દિવસ હતો. ત્રેતામાં 3 અવતારનો જન્મ થયો. વામન અવતાર, પરશુરામ અને ભગવાન રામ, જે વિષ્ણુના 7મા અવતાર તરીકે એમનો જન્મ થયો હતો. થોડુંક નાનકડું કંઈક ઓનલાઈન ઉઠાવ્યું છે, મારું બનાવેલું નહીં, પણ કવિ વેનુની વાત છે કે આ કોઈ રામ 100 કે 200 કરોડના મૂવીના પિક્ચરના કોઈ રામ નથી. પ્રજાપતિ મનુ કે એમના પુત્ર ઈચ્છુવાહકના કુળમાં જન્મેલા શ્રી રામ છે, જેમની પેઢીમાં એવા એવા પ્રતાપી રાજા થઈ ગયા કે મહારાજ પૃથુ, જેમના નામ પરથી ધરતીનું નામ પૃથ્વી પડ્યું. મહારાજ સાગર, જેમના નામ પરથી સમુદ્રનું નામ સાગર થયું. મહારાજ રઘુ, જેમના નામ પરથી આખા કુળનું નામ રઘુકુળ પડ્યું. મહારાજ ત્રિશંકુ, જેમને જીવ સ્વર્ગ જવાની ઈચ્છા કરી, હઠ કરી, તેમના માટે નવા સ્વર્ગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. મહારાજ ભગીરથ, જેમને એમની તપશ્ચર્યાથી ગંગાજીને ધરતીની ગોદમાં બેસાડી દીધી અને એમનું નામ પડ્યું ભાગીરથી. ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા દશરથ, જેમને દેવાસુર સંગ્રામના યુદ્ધમાં અસુરોના મોઢામાંથી જીતને લઈને દેવતાઓની સાઈડ કરી દીધી. એમના પુત્ર છે શૌર્ય શિરોમણી પરમ પરાક્રમી મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ. એમને અયોધ્યામાં એમનો જન્મ થયો અને ભગવાન રામ આદર્શ ગુનો, ચારિત્ર્ય અને ધર્મનું પ્રતીક છે. જ્યારે રાવણને મારીને અયોધ્યા પાછા આવે છે તો આપણે બધાને ખબર છે કે એ દિવસે આપણે દિવાળી તરીકે ઉજવીએ છીએ. ભગવાન રામ જ્યારે વનવાસ ગયા ત્યારે એમની ઉંમર 27 વર્ષની જ હતી. અને આ દિવસે કળિયુગમાં 3 એપ્રિલ 1781 રામનવમીના દિવસે અયોધ્યા પાસેના છપૈયા ગામમાં 10 ને 10 ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જન્મ થયો. ભગવાન સ્વામિનારાયણને 11 વર્ષની નાની ઉંમરે ઘર ત્યાગ કર્યું અને 7 વર્ષે વન વિચરણ, 7 વર્ષ 1 મહિનો અને 11 દિવસ વન વિચરણ કર્યું. ત્યારે તે નીલકંઠ વર્ણી તરીકે ઓળખાયા. બધાએ જોયું હશે કે એમને જે તપશ્ચર્યા કરી એમાં આખું શરીર વાયોલેટ એટલે કે નીલકંઠ સ્વરૂપનું થઈ ગયું હતું, એટલે એમને નીલકંઠ વર્ણી તરીકે ઓળખાયા. 7 વર્ષના વન વિચરણ પછી તે માંગરોળ પધાર્યા અને 21 વર્ષની ઉંમરે રામાનંદ સ્વામી પાસે તેમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને સહજાનંદ સ્વામી તરીકે ઓળખાયા. તેમને રામાનંદ સ્વામી પાસે 2 વરદાન માંગ્યા. ભગવાન કેટલી કરુણા કરે છે આપણી પર, એના આ 2 વરદાન પ્રતીક છે. તો કે પહેલું વરદાન કયું? તો કે તમારા હરિભગતને 1 વીંછીનું દુઃખ આવવાનું હોય તો એમને નહીં પણ મારા રૂવાડે રૂવાડે કરોડ વીંછીનું દુઃખ આવો. તો દુઃખ તો એમને આપણા લઈ લીધા. બીજું કે તમારા હરિભગતના ભાગ્યમાં રામ પત્તર હોય તો એ અમને આવો પણ તમારા હરિભગતને નહીં. એટલે ભગવાને રોટલા પણ આપણા માથે લીધા. આપણે એક પ્રસંગની વાત કરું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે 2 વરદાન માંગ્યા, આપણને અમુક વાર એવું લાગે કે એ તો એ ટાઈમે માંગ્યા હતા, પણ પછી જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગાદી સ્વીકારી ત્યારે એમને
એ જે વરદાન માંગ્યા હતા એનું દર્શન કરાવ્યું. એનો એક પ્રસંગ જોઈએ આપણે. તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણના અદ્ભુત 4 વરદાન હતા. એમાંનું 2 એમને માંગ્યા હતા અને 2 એમને આપ્યા હતા. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી વડતાલથી નીકળ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સમાજ વધી રહ્યો હતો. એટલે તે વખતે પરમહંસોને બીજા સમાજના સાધુ સંન્યાસીથી ખૂબ માર પડતો હતો. એટલે ભાલમાંથી તેમના સંતો સાથે ગોપાળાનંદ સ્વામી ચાલીને જતા હતા. ઘનઘોર જંગલમાં જેવા રસ્તાઓ હતા અને બાવળનો કાંટાળો રસ્તો હતો. ગોપાળાનંદ સ્વામી જતા હતા ને બાવા લોકોની જમાત સામે આવી. ગોપાળાનંદ સ્વામીજી પતલું શરીર, બહુ પારદર્શક દેહ હતો. અષ્ટાંગ યોગથી ક્રિયા સિદ્ધ કરેલી એટલે શરીર પાતળું હતું. બધા ગોપાળાનંદ સ્વામીજીનું તો દર્શન કર્યું જ હશે કદાચ. જેને સારંગપુર ગયા હશો ત્યાં જે વચ્ચે મૂર્તિ હોય છે, જે ત્યાં સ્મૃતિ આપે છે, એમાં સાઈડમાં ગોપાળાનંદ સ્વામી, વચ્ચે હનુમાનજી દાદા અને સાઈડમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ હોય છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીજીનું એવું કહેવાય છે કે જ્યારે કોઈ કામ કરવા ના મળે ને તો રાત્રે ભૂતો સાથે કામ કરાવતા. એમને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યો હતો. તો ગોપાળાનંદ સ્વામી જતા હતા અને બાવા લોકોની જમાત સામે આવે છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીનું પતલું શરીર, બહુ પારદર્શક દેહ હતો. અષ્ટાંગ યોગની ક્રિયા સિદ્ધ કરેલી એટલે શરીર પાતળું હતું. તે બાવા લોકોની જમાતે ગોપાળાનંદ સ્વામીના શરીરમાં સૂડો ભોકી. સૌરાષ્ટ્રના બાવળનો સૂડો આપના બાવળિયાની કરતાં 5 ગણો જાડો અને શાર્પ હોય છે. પગમાં ભોકી ચાલી ના શકે. હોઠ સીવી દીધા, બોલી ના શકે. આંખ આગળ પણ આમ જય સ્વામિનારાયણ. પીઠમાં ભોકી દીધા અને લોહી નીકળે. રડી પણ ના શકે અને બોલી પણ ના શકે. આપણને તો કદાચ આવું મન નહીં લાગતું કે આવું કંઈક દુઃખ પડે ને ભગવાન બચાવવા આવે. એટલી બધી સૂડો મારેલી કે ગોપાળાનંદ સ્વામીને 100 માઇલ સુધી કોથળામાં ઉંચકીને લઈ આવવા પડ્યા. એક બાજુ સૂડો ભોકાતી હતી ત્યારે બીજી બાજુ 11 વાગે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શરીર ઉપર માર સહન કરતા હતા. લાલ ચોળ શરીર થઈ ગયેલું. મૂળજી બ્રહ્મચારી પૂછે, આ શું થયું છે? મહારાજ કહે, કાંઈ નથી થયું, પણ તું રાખોડી ઘસ્યા જ કર. તે દિવસે પાવડર નહોતો કે એવું કંઈ ક્રીમ નથી કે આપણે એવું કંઈક મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવી આપો. બધું સાયન્ટિફિક હતું. પાવડર ચોપડો એના કરતાં રાખોડી સારી છે. પાવડર તમારી બધી સિસ્ટમ બંધ કરી દે ને રાખોડી તમારી બધી સિસ્ટમ ખુલ્લી કરી દે. જોયું છે ને બધાએ રાખોડી? નહીં જોયું? ચૂલો હોય કે એમની અંદર જ્યારે લાકડું સળગાવીને પછી જે બચે ને એ રાખ. એ ટાઈમ પહેલાંના જમાનામાં બહુ બધી જગ્યા પર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. 12 વાગ્યે ને જીવબા લાડુબા જમવા આવ્યા પણ મહારાજ કહે, હમણાં નહીં, મારા સાધુ આવ્યા પછી સાથે બેસીને જમીશ. કારણ કે ખબર હતી કે પોઈઝન શું છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીનું મંડળ 12:30ના સુમાડે ગઢડા પહોંચી ગયું અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગોપાળાનંદ સ્વામીની કરુણ દશા જોઈ સુવાડી દીધા. કારણ એમનાથી બેસાય નહીં. 3 વાળંદને બોલાવવામાં આવ્યા. ધીમે રહીને વાળંદને કહ્યું, આ સાધુનું શરીર બહુ ડેડિકેટ છે, બહુ ધીમે રહીને સૂડા કાઢજો. એ સૂડાનું વજન જ્યારે વજન કહ્યું તો 1.25 શેર થયું. આ પરિસ્થિતિમાં પણ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ 2 હાથ જોડીને ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ, આ દુઃખ તો થોડુંક જ લાગ્યું છે, કારણ મારું દુઃખ તો બધું તમે બધું લઈ લીધું હતું. પણ મને એવું બળ, બુદ્ધિ ને શક્તિ આપો કે જેને સૂડો ભોગ્યો છે એવા બાવા લોકોની જમાતની કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે મને ભૂંડો ઘાત ના આવે. અગર આપણને એવું કોઈ બી નાનકડો એવો સ્વામીજી કોઈ રીતે બી પ્રસંગ મૂકે અને કોઈક આપણને એવું થાય કે
મારે કે કશુંક થાય તો કદાચ એવું ઇમ્પોસિબલ છે, 1% બી ચાન્સ નહીં, ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે કે આપણે એવું કહીએ કે એનું સારું થજો. કોઈકને કોઈક રીતે મનમાં તમે કદાચ એકવાર એટલું બી કરી લો કે કોઈને કહો નહીં, પણ મનમાં તો કન્ટિન્યુઅસ વિચાર ચાલ્યા જ કરે કે ભાઈ આને મારી જોડે આવું કર્યું છે. મારવાની તો દૂર વાત છે, કંઈક નાનકડું બી કર્યું હોય તો બી આપણા મનમાંથી આવો વિચાર ના જાય. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે 500 પરમહંસ એક જ રાતમાં 500 પરમહંસને દીક્ષા આપી હતી, તો અને એકે એક કેવા તો કે ઉડતું પક્ષી હોય તો એનામાંથી બી જીવ કાઢીને ઘોડામાં નાખી દે. બધા એ પ્રસંગ બી સાંભળ્યો હશે સભામાં ઘણી બધી વાર. તો એવા તો પરમહંસો હતા. ત્યારે એવા ગોપાળાનંદ સ્વામી એવું કહે છે કે એ જમાત માટે મને કોઈ ભૂંડો ઘાટ ના આવે, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે ધરતી પર આવ્યા હતા તો એમને નિષ્કામ અને નિર્માણ ધર્મની સ્થાપના કરવી હતી, કે એમને એક એવો સમાજ ઊભો કરવો હતો કે જેની અંદર કે ભગવાનના એમના હૃદયની અંદર ભગવાન સિવાય કોઈ હોય નહીં અને કોઈના માટે પણ અભાવ અવગુણની કોઈ વાતો આવે નહીં. ત્યારે ફરી જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે હું એ લોકોની સેવા કરી શકું એવો મને બુદ્ધિયોગ આપજો. આ સ્વામિનારાયણના સાધુ કહેવાય. જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી, બીજું ના ભાષે કોઈ, એ સાધુનું લક્ષણ છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીને મહારાજ ભેટી પડ્યા, પેલું દર્દ રહ્યું નહીં, પોતાના સુખે સુખ્યા કરી દીધા અને ચાલો આપણે સાથે જમીને આનંદ કરીએ. તો આ એ પ્રસંગની વાત છે કે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પહેલું વરદાન માંગ્યું હતું કે કરોડ વીછીનું દુઃખ જો તમારા હરિભગતને આવવાનું હોય તો એમને નહીં પણ મને આવજો. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો આપણા રોટલા પણ માથે લીધા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે અને બીજા 2 વરદાન આપ્યા, તો કે અંત સમયે મારા જનને દર્શન આપીને તેડી જઈશ, અને બીજું વરદાન કે કંચન કીર્તિ કામિનીના રસ રાગ રહિતના પવિત્ર સંત થકી અખંડ રહીશ. આપણે વિડીયોમાં જોયું કે અત્યારે પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી થકી ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ ધરતી ઉપર તો ગુણાતીત છે. તો પહેલાં ભગવાન હરિપ્રસાદ સ્વામીજી થકી વિચરણ કરતા હતા અને એનું એ જ સ્વરૂપ આજે પ્રબોધ સ્વામીજી રીતે વિચરણ કરી રહ્યું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના સમયમાં ઘણા બધા કુરિવાજો હતા. આપણે ઘણી બધી વાર એવું વિચારે કે ખાલી એટલું વિચારે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના આવ્યા હોત તો. આત્માનું તો અત્યારે છોડી દો, લૌકિક રીતે બી તમે વિચારો એ ટાઈમે ના આવ્યા હોત તો એ ટાઈમે ઘણા બધા કુરિવાજ ચાલતા હતા કે સતી પ્રથા, દૂધ પીતી કરવાનો. દૂધ પીતી કદાચ ખબર હશે બધાને કે બાળકી જન્મે તો ગરમ ગરમ દૂધની અંદર સ્નાન કરાવે, એવી રીતે. અને એ બધી અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી એ ટાઈમે બધાને કાઢીને સન્માર્ગે વાળ્યા. આઈ થિંક કદાચ અમુક વાર એવું લાગે પણ લૌકિક કાર્ય કરાવવું બહુ ટફ છે, અને એ ટાઈમે કોઈને સમજાઈને કોઈક એની મન બુદ્ધિમાંથી બહાર કાઢીને બહાર વાળવા એ ભગવાન સિવાય સામર્થ્ય નહીં. એમ જો એક જગ્યાએ સાંભળ્યું હતું કે સમજવું હોય તો માણસ જાતે નક્કી કરે કે મારે સમજવું છે તો આજે સમજી શકે. બાકી તો ભગવાન કૃષ્ણ દુર્યોધનને સમજાવાઈ ગયા હતા કે ભાઈ છેલ્લે કે 5 ગામ આપી દે, તો કે અમે લોકો બધું મૂકી દઈએ, પણ એ ના સમજ્યા. તો કે આપણે વિચાર કરીએ તો કે હિરણ્ય કશ્યપ હતો તો એને મારવા ભગવાન નરસિંહ આવ્યા, રાવણને મારવા ભગવાન રામે અવતાર લીધો, કંસને મારવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અવતાર લીધો. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કળિયુગમાં કયા રાક્ષસનો નાશ કરવા માટે અવતાર લીધો હશે? તો એ છે હું, જે આપણો ઈગો છે હું. તો કે અત્યાર સુધી બહારનું યુદ્ધ હતું, હવે યુદ્ધ છે એ ઇન્ટરનલ છે. તો કે એ હુંનો નાશ કરવો હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો આપણને ઘણા બધા એવા માર્ગ બતાવ્યા કે 2 સારા સાધુ, 4 સારા હરિભગત સાથે દોસ્તી કરો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો સ્વામિનારાયણ નામનો મહામંત્ર આપણને આપ્યો. એ મહામંત્રએ તો કાળા નાગનું ઝેર પણ ના ચડે. તો કદાચ અંદર રહેલા જે હુંપણું છે, જે હઠ, માન, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ, લોભ, એનો તો નાશ થઈ શકે. તો કે ભજન કેવું? તો કે હું સ્વામી તું નારાયણ, હું સ્વામી તું નારાયણ, એટલે કે તું ભગવાન હું ભક્ત. એ સ્થિતિમાં રહીને જો એ લયમાં જઈને તમે એવા દર્શન કરો અને એવા સ્મરણથી તમે ભજન કરો તો ભગવાનમાં જોડાવાનો એક એ સરળમાં સરળ માર્ગ છે. એક બીજા પ્રસંગની વાત કરું,
એક મિનિટ વાંચવું પડશે જોઈને. તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણને જે નિષ્કામ ધર્મ સ્થાપવો હતો, તો કે ભાન ખાચરના ગઢડાના દાદા ખાચર સાથે દુશ્મનાવટ હતી. સંજોગોને આધીન ભગવાન સ્વામિનારાયણે મુક્તાનંદ સ્વામી અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સાથે ભંડલી જવાનું થયું. મહારાજ પહોંચીને એ ગામના પાદરે એક ઝાડ નીચે બેઠા હતા. મહારાજે કહ્યું, ગામમાં નથી જવું, ભક્તોને અહીં બોલાવો, અહીં ગોષ્ઠી કરીએ. એવામાં સમાચાર મળ્યા કે ભાન ખાચર આપના દર્શન કરવા માટે આવે છે. એ ભાન ખાચર પ્રભુના ભક્તના દુશ્મન હતા. દાદા ખાચરની જમીનનો બધો બાજરો ને ઘઉંનો મોલ પાક્યો હોય એ બધું જ એ લૂંટી જતા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને સમાચાર આપ્યા કે ભાન ખાચર આવે છે. મહારાજ કહે, એને કહી દેજો કે પ્રભુ ધ્યાનમાં બેઠા છે, 6 કલાક સુધી ઉઠશે નહીં. ભગવાને સંકલ્પ કર્યો હતો કે ભક્તનો દુશ્મન એ મારો દુશ્મન, મારે એનું ડાચું પણ જોવું નથી. એટલે મોઢે માથે ઓઢીને બેસી ગયા. ભાન ખાચર આવ્યા, પ્રભુ મને દર્શન નહીં દે? મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસે ત્યારે 6 કલાક વગર ઉઠતા નથી. એવા એમને નિયમ લીધો છે. ગઢડાના દરબારમાં પણ ઉઠતા નથી. સાંજે તમને બોલાવીશું. ભાન ખાચરે કહ્યું, જ્યારે પ્રભુ ઉઠશે ત્યારે દર્શન કરીને પછી જ ખીચડી ખાઈશું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બહુ હોશિયાર હતા. તેમણે વિચાર્યું કે મહારાજને લાવવા કેવી રીતે. એક બાજુ ભાન ખાચરે દર્શનની ઈચ્છા રાખી છે, બીજી બાજુ પ્રભુએ દર્શન ન દેવાય એવો સંકલ્પ કર્યો છે. હવે શું કરવું? પછી મહારાજના કાનમાં જઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલ્યા, મહારાજ, ભાન ખાચરે નિષ્કામ ધર્મ ધારણ કરેલ છે. અને જ્યાં નિષ્કામ ધર્મની વાત કરી ત્યાં પ્રભુએ ફટાક લઈને મોંમાંથી પંછેડી કાઢી નાખી, ઊભા થઈ ગયા અને ભેટ્યા. મહારાજે ભાન ખાચરને કહ્યું, હવે અમે અમારા રસ્તે જઈએ છીએ, તમે જાઓ. ભાન ખાચર કહે, મહારાજ, જમીને જવું પડે. મહારાજ કહે, ફરી આવીશ. અહીં પ્રભુએ રુચિ દેખાડી કે નિષ્કામ ધર્મ ધારણ કરીને વર્તે છે એ પ્રભુના હૃદયમાં વસે છે. ભગવાનને દર્શન નહોતા દેવા પણ દર્શન દીધા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે 500 પરમહંસોને કાર્યાનીની ધરતી પર દીક્ષા આપી હતી. ત્યારે પણ કહ્યું હતું કે શુદ્ધ જીવન જીવવાનો સંકલ્પ ના હોય તો તમે અમને દર્શન દેશો નહીં, તમારું મોઢું પણ અમને દેખાડશો નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને સરસ એવા ગ્રંથોનો દાન આપ્યું છે. એમાંથી એક છે શિક્ષાપત્રી. 212 શ્લોક છે. હરિપ્રસાદ સ્વામીજી ઘણી બધી વાર એવું કહેતા કે 212 પડાય કે ના પડાય, પણ કદાચ 1 કે 2 શ્લોક લઈને બી વળગી પડીએ તો આપણને મહારાજને જે કરાવવું છે એની અંદર આપણે યોગદાન આપી શકીએ. તો એક નાનકડી સ્ટોરી કહું કે આપણે લૌકિક જગતમાં કેવું હોય છે, બધા જ કાર્યમાં બધું જ કરીએ પણ ખાલી ભગવાન નહીં હોતા અને બીજું બધું સેન્ટરમાં હોય ભગવાન સિવાય. નાનકડી સ્ટોરી કહું. એકવાર એક બસમાં બધા જતા હતા અને ખબર નહીં કેમ પણ ઘડી ઘડી બસની ઉપર વીજળી પડતી હતી. તો બધાને એવું લાગ્યું કે લાગે છે કોક બુંદિયાલ બેઠું છે અંદર, એટલે કોક એવો માણસ બેઠું છે અંદર કે જેને લઈને કે આપણી આવી રહી છે. તો એક જગ્યાએ ઊભી રાખી બસ અને એવું કીધું કે એક એક માણસ ઉતરે અને પેલા ઝાડ પાસે જાય. ઝાડ પાસે જાય એટલે જેનું કરમ એવા હશે એની પર વીજળી પડશે. તો એ 1 2 3 4 5 કરીને બધા એક એક કરીને જાય છે. પછી બસમાં એક માણસ બચી જાય છે. એક માણસ બચી જાય છે તો બધાને એવું લાગે છે કે આ છે આને લઈને બધું થઈ રહ્યું છે. કંઈ બધા પાછા બસમાં આવે છે અને કહે કે હવે તું જા. અને બધાને એવી શ્યોરિટી હતી કે હવે આ જશે એટલે વીજળી પડશે. એ ભગત જ્યારે ત્યાંથી એ માણસ ત્યાંથી ઉતરીને ઝાડ પાસે જાય છે તો આખી વીજળી બસ ઉપર પડે છે અને બધા જે બસમાં બેઠા હોય છે એ મરી જાય છે. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે એક માણસ છે જે ભગવાન આપણી માટે
એ અત્યારે આપણે બધું જેટલા બી કર્યું છે બધાને ખબર જ હોય કે આપણે શું કર્યું છે, શું કરી રહ્યા છે ને શું કરવાના છે. આઈ થિંક ભગવાને એટલો બુદ્ધિયોગ તો બધાને આપ્યું છે કે સાચું શું ને ખોટું શું. ખોટું શું છે ખબર હોવા છતાં પણ આપણે એ કરીએ અને કન્ટિન્યુઅસ કરતા જ રહીએ છીએ. પણ એ જે સાચવી રહ્યા છે એ આપણામાં રહેલા જે ભગવાન છે એ આપણને સાચવી રહ્યા છે. પણ જે દિવસે એનું સ્થાન નીકળી જશે, એ ત્યાંથી નીકળી જશે, તો આપણે એવું જ વિચારવું છે કે એ વીજળી જેવી બસ પર પડી એવી આપણી ઉપર આવશે. ભગવાનની કરુણાનો વિચાર કરીએ ને, ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે આવ્યા ને, કદાચ બધું શું છે ગણિત ગણવા જઈશું તો કદાચ ટપ્પે નહીં પડે, પણ થોડુંક ઇઝીલી એવું કહી દઉં કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે ધરતી પર આવ્યા તો એ ઘણી સામર્થ્ય લઈને આવ્યા હતા. બાકી એક રાતમાં 500 પરમહંસો સહી આપણે એક માણસ સભામાં ના લાવી શકીએ. 500 તો બહુ દૂરની વાત છે. 500 પરમહંસ તો વેરી ટફ વર્ક. એક માણસ આપણે એવું વિચારીએ કે આપણા મિત્રને આપણે એવું કહીએ કે ચાલ ભાઈ સભામાં આવી, તો કોઈ આવે? હા, પણ આપણે પિક્ચર જોવા જતા રહીએ. આપણો મિત્ર આપણને એવું કહે કે હેડ પિક્ચર જોવા જઈએ તો જતા રહીએ. પણ એ જ મિત્રને તમને કહેજો ઘરે જ હશે, એવું બી નહીં બહાર હશે, ઘરે જ હશે, અને તો એ બી પબજી જ રમીશું. થોડુંક લાઈવ દેખાય છે પણ તો ઘરમાં અમારે એવું કરશું છતાં બી નહીં આવીએ. તો પેલું આપણે ઘણી બધી વાર બહુ જૂનો પ્રસંગ થઈ ગયો છે, બધાએ સાંભળ્યો છે, પણ થોડુંક રિફ્રેશ કરી આપું. તો કે એક પટેલ ડૂબતા હતા, કોઈ ઓફેન્સ ના થતા, આ તો ખાલી આમાં છે કોમેડી જોક્સમાં. એક પટેલ ડૂબતા હતા અને ડૂબતા ડૂબતા એવું કહે છે કે ભગવાન કંઈક કરો, બચાવી લો. તો કે તમે મને બચાવી લેશો ને તો આખા ગામને ખીચડી જમાડીશ. તો કે કેવું કે તો ભગવાન તો કરુણા કરનાર છે. તો એમને એક મોજું લાવ્યું, એક વાવ આવે છે ને એ ભાઈ બહાર આવી જાય છે અને ઊભો થાય છે તો રેતી ચોટ્યો છે તો બધું ખંખેરતા ખંખેરતા એવું કહે છે કેવી ખીચડી. મનુષ્ય સ્વભાવ છે તો ભગવાન નહીં બનાવે સાંઈ. આપણે જાતે જ વિચારીએ, એવું કહીએ કે ભગવાન મારું આ કરી દેજો, હું આ કરી દઈશ. પણ કેટલી વાર કર્યું? ખાલી એવું વિચારીએ આપણે કેટલી બધી વાર પ્રાર્થના કરી, તેરા તુજકો અર્પણ. ભગવાન કોઈ દર સિરિયસ થઈ જાય તો નોર્મલ એમની કરુણાનો વિચાર કરીએ તો કે નાનકડી વાત છે, તેરા તુજકો અર્પણ જો થઈ જાય તો આપણું છે શું સહી? આ ધરતી ઉપર આ દેહ બી એનો આલેલો છે, એ બી લઈ લે, ચામડા ઉતરી જાય અહીં આપણા. અને અંદરની જે આત્મા છે એને તો કોઈ જ્ઞાન જ નહીં, જે આ શરીર જોડે આપણે કરાઈ રહ્યા છે. તો એવું કહીએ ને કે ભગવાને શું કરુણા કરી, તો આટલું જ ખાલી આપણે વિચાર લઈએ કે એને આલેલું છે, એની પર જીવી રહ્યા છે, છતાંય આપણે રાજા બનીને રહીએ છીએ ને એ રંક બનીને આપણી આગળ ફરે છે. આજ પ્રબોધ સ્વામીજીનો વિચાર કરીએ, આપણી માટે જુલાઈમાં એ પધારશે, પણ આપણે અત્યારે બી આપણી આંખ નહીં ખુલે. ભગવાનનો અવતાર છે, કદાચ અમુક વાર છે ને એવું લાગે ભગવાન રામ પણ આવ્યા, ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા, ત્યારે કોઈને એવું હતું નહીં. નાનકડો એવો ફની છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણને એક વાત કહું, જ્યારે ગોકુળમાં ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાયો હતો તો બધાએ એક લાકડી મૂકી હતી. કદાચ બધાને પ્રસંગ તો ખબર જ હશે. બધા નીચે લાકડી મૂકીને ઊભા હતા. ત્યારે વ્રજની ભાષામાં એ લોકો એવું કહે છે, કાના કે તું આંગળી હટાવી લે કે અમે હવે લાકડી મૂકી દીધી છે. આ તો ક્યાંય આપણે ભગવાન નહીં મનાતા એની વાત છે. તો કૃષ્ણ કે પાક્કું? તો કે હા કે અમે બધાએ કે આટલી જાડી લાકડી મૂકી છે, તું હટાવી લે ભાઈ આંગળી ત્યાંથી. તો જેવી આંગળી હટાવે છે તો ટક 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 બધી લાકડીઓ તૂટવા લાગે છે. અને લાકડીઓ તૂટવા લાગે છે ને ત્યારે એવું કહે છે કે તો કે સંભાળ. ત્યારે ફરી ભગવાન યાદ આવે છે અને એ ફરી આંગળી મૂકે છે અને ગોવર્ધન પર્વત સંભાળે છે. છતાંય માનતા નહીં, છતાં બી એવું નહીં માનતા કે તું ભગવાન છે. એવું પૂછે કે તું કેમનું કે આટલું બધું આંગળીથી પર્વત ઉચકી રાખ્યો? તો કે હું ભગવાન છું કે? તો કે ના કે પોસિબલ નહીં. કે પેલું કેવું હાથે રહેલા હોય, મનુષ્ય રૂપે જોયેલા હોય તો આપણને એવું મનાય નહીં કે ભગવાન છે. પણ કેવું ચમત્કાર કરો તો કે ભગવાન માનીએ, તો ખરેખર તો ચમત્કારે બી ભગવાન ના મનાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવો ચમત્કાર એવો કર્યો હતો કે વંથલીના એક ભગત હતા, એમને એવું કીધું, કલ્યાણભાઈ આઈ થિંક, એમને એવું કીધું કે આપ સહી ચમત્કાર બતાવો તો લોક સત્સંગી થાય. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું હતું, ભગવાન તો જાણનાર છે, એમને કીધું હતું કે હું કે ચમત્કાર બતાવું કોઈ સત્સંગી થાય એવું નહીં કે. તો કે આપ કરો તો કૃપા તો કરો કે તો કદાચ થાય. તો
તો કે સારું, તો કે એક સભા બોલાવે છે. એ ટાઈમે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું કહે છે, પહેલાંના જમાનામાં લાંબા લાંબા પેલા શું કહે, આપણે તો પીપળું જેવું હોય, પણ એ ટાઈમે તો માટીના કુંભ બનાવેલા હોય છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું કહે છે કે ઉપરથી ઢાંકી દો અને નીચે એક બાકલા જેવું હોય, ત્યાંથી બાજરો ને ચોખા ને એ બધું કાઢે. તો કે અહીંયાથી કે તમે ચોખા કાઢો કે, પણ કે ક્યારે બી ઢાંકણું ખોલતા નહીં અને ક્યારે બી અંદર પતે નહીં. તો એવો તો ચમત્કાર બતાવ્યો, તો બધાને એવું કીધું કે લો હવે ચમત્કાર બતાવ્યો, સત્સંગી થાવ. તો કે ના કે પણ તમારા નિયમ બહુ અઘરા છે કે. એટલે કંઈક ને કંઈક તો આપણે મનુષ્ય રીતે કંઈક ને કંઈક તો કાઢે કે ચમત્કારે સત્સંગી ના થાય. તો કે અમુક વાર આપણે એવું કહીએ ને કે બદામ ખાવાથી નહીં, પણ થોડુંક ઠોકર ખાઈએ ને તો સહેજ મહારાજ વધારે બુદ્ધિ આપે. બદામ શોક કરીને ખાઈએ તો કદાચ નાય આવે. તો કે એક ભગવાન સ્વામિનારાયણને કેવો સમાજ આ ધરતી પર મૂકવો હતો. તો કે એક નાનકડો એવો બોધ કથા જેવું છે, પણ સહેજ વાંચીને સંભળાવું તો એક્યુરેટ રહે. તો કે બહુ નાનકડી એવું છે, કદાચ નામ બોલવામાં ઇંગ્લિશ નામ છે ને તો થોડુંક થશે, તો સાંભળી લેજો. 400 મીટરની રેસમાં કેન્યાનો રનર અબેલ મુતાઈ સૌથી આગળ હતો. ફિનિશિંગ લાઇનથી 4-5 ફૂટની દૂરી પર એ અટકી પડ્યો. એને લાગ્યું કે આ દોરેલા પટ્ટા જ ફિનિશિંગ લાઇન છે, અને મૂંઝવણમાં અને ગેરસમજમાં તે ત્યાં જ અટકી પડ્યો. તેની પાછળ બીજા નંબરે દોડી રહેલ સ્પેનિશ રનર ઇવાન એ આ જોયું અને તેને લાગ્યું કે આ કંઈક ગેરસમજ લાગે છે. તેને પાછળથી બૂમ પાડી કે અને મુતાઈને કહ્યું દોડવાનું ચાલુ રાખ. આપણે એક નાનકડો વિચાર કરીએ ખાલી કે આપણે કંઈ નાનકડી રેસ કરીએ અને બધા દોડી રહ્યા છે અને આપણને ખબર પડે કે પેલાને એવું લાગે છે કે ફિનિશિંગ લાઈન આવી ગઈ છે, તો આપણે શું કરીએ કે એને ટેક ઓવર કરીને આગળ નીકળી જઈએ. તો કે પરંતુ મુતાઈને સ્પેનિશ ભાષા સમજ ના પડી. તો આખો ખેલ માત્ર ગણતરીની સેકન્ડનો હતો. હું હોય તો હું ખરેખર દોડીને આગળ નીકળી જાઉં. સ્પેનિશ રનર ઇવાને પાછળથી આવી અને અટકી પડેલા મુતાઈને જોરથી ધક્કો માર્યો અને મુતાઈ ફિનિશિંગ લાઇનની બહાર પડ્યો. ખૂબ નાનો અને અતિ મહત્ત્વનો પ્રસંગ છે. આ રેસ હતી, અંતિમ પડાવ પૂર્ણ કરી વિજેતા બનવાની હતી. ઇવાન ધારત તો પોતે વિજેતા બની જાત. ફિનિશિંગ રેખા પાસે આવીને અટકી પડેલા મુતાઈને અવગણીને, એટલે એને કે ઇગ્નોર કરીને પણ એ વિજેતા બની શકતો હતો. આખરે વિજેતા મુતાઈને ગોલ્ડ મેડલ અને ઇવાનને સિલ્વર મળ્યું. ત્યારે પત્રકારે ઇવાનને પૂછ્યું, તમે આમ કેમ કર્યું? તમે ધારતા તો તમે જીતી શકતા હતા અને આજે ગોલ્ડ મેડલ તમારા હાથમાં હોત. ઇવાને સુંદર જવાબ આપ્યો, મારું સ્વપ્ન છે કે ક્યારેક આપણે એવો સમાજ બને જ્યાં વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને ધક્કો મારે, પરંતુ આગળ જવા માટે પરંતુ પોતે આગળ જવા માટે નહીં, અને બીજાને આગળ લાવવામાં મદદ કરે અને એની શક્તિને બહાર લાવવા માટે ધક્કો મારે. એવા સમાજ જ્યારે એકબીજાને મદદરૂપ કરીને બને એ વિજેતા બને. જે હરિપ્રસાદ સ્વામીજી જે આત્મીય સમાજની વાત કરે છે, એવા તો ઘણા બધા દર્શન હશે કે કદાચ લોકો એવા દર્શન નહીં બી કર્યા હોય, પણ મેં કર્યા છે. ભક્તોના નામ નહીં લેવા, પણ મેં તો એવાય દર્શન કરેલા છે અહીંયા પીઆઈમાં કે એમને પોતાની જોબ છોડીને જે હરિભગત આવ્યો હોય એને એની જોબ આપી હશે. કદાચ એ ભક્તોને ખબર બી નહીં હોય કે કેટલું સેક્રિફાઈસ એ લોકોએ કર્યું છે. જે આત્મીય સમાજની વાત કરે છે હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, તો પત્રકારે ફરીથી પૂછ્યું એમને કે તમે એ મુતાઈને કેમ જીતવા દીધો? તમે જીતી શકતા હતા ને? પણ જવાબમાં યુવાને કહ્યું, એની જીત હતી જ, મેં એને કોઈ જીતવા નહીં દીધો. એ તો જીતતો તો જ, આ રેસ એની હતી, અને છતાં હું જો એને અવગણીને ઇગ્નોર કરીને ફિનિશિંગ લાઇન પાર કરી જાઉં તો હું મારી જાત તો કોઈ બીજા પાસેથી મારી જીત તો કોઈ બીજા પાસેથી પડાવેલી જીત જ હોત. આ જીત પર હું કેવી રીતે ગર્વ કરી શકું? આવો જીતેલો ચંદ્રક હું મારી
એટલે કે મેડલ હું મારી ઘરે જઈને બતાવી શકું, તો હું મારા અંતરાત્માને શું જવાબ આપું? સંસ્કાર અને નીતિમત્તા એ વારસામાં મળેલી ભેટ છે. એક પેઢીને બીજી પેઢીને મળતો વારસો છે. આમાં આમ થાય ને આમ ના થાય, આ જ પુણ્ય ને આ પાપ, આ જ ધર્મ આપણે જ નક્કી કરીએ કે કાલનો સમાજ કેવો હશે. નીતિમત્તા અને સંસ્કારના કોઈ ઇન્જેક્શન કે ટેબ્લેટ નહીં આવતી. જીવવું મહત્વનું છે, પણ કોઈ ભોગે જીતવું એ માનસિકતા છે. કોઈનો યશ ચોરી લેવો, કોઈની સફળતા પોતાને નામે કરવી, બીજાને ધક્કો મારી પોતે આગળ આવવાનો પ્રયત્ન કરવો, આ બધું કદાચ થોડી ક્ષણો માટે જીતી શકાય. આવું કરીએ તો કદાચ લૌકિક જગતમાં તો વાહવાઈ થઈ જાય, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની નજરોમાં જઈ 100 માર્ક લેવા છે. ખરેખર આપણે એવું વિચાર કરીએ કે આ ધરતી ઉપર આપણે કેમ આવ્યા છે? નોકરી કરવા, પૈસા કમાવા, ઘર બનાવવા, મેરેજ કરવા, કે છોકરા જન્મે એની માટે શા માટે આવ્યા છે? જ્યારે અક્ષરધામ જઈશું ભગવાન સ્વામિનારાયણ અંત સમયે દર્શન આપીને તેડી જશે ને, તો ત્યાં સ્ત્રી છે, ના પુરુષ છે, ના કોઈ નોકરી છે, ના કોઈ ભાવ છે. ત્યાં ખાલી હું સ્વામી ને તું નારાયણ. એક જ ભાવ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તમારી સામે બેઠા છે ને તમે એમની સામે બેઠા છો. એ આત્માને કંઈ યાદ નહીં રહેવાનું. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કદાચ કરુણા કરીને ફરી આપણને સત્સંગમાં જન્મ બી આપશે, તો એ આપણે એકડો તો નવેસરથી જ ઘૂંટવાનો છે. આ જન્મમાં કંઈક ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં જોડાઈએ, કંઈક એવું કરીએ તો કે આ માયાથી દૂર રહીએ, તો કે એ કેમનું થઈ શકે? તો કે નિરંતર ભગવાનનું ભજન કર્યા કરે. 2 સારા સાધુ, 4 સારા હરિભગતોની દોસ્તી રાખે, અને ભગવાને જે નિમિત્ત બનવા માટે જે સેવારૂપી માર્ગ નક્કી કર્યો છે એ સેવા કરતા રહીએ. પણ સેવા બી કેવી? તો કે નિરંતર ભગવાનનું ભજન કરતાં સેવા કરીએ. સેવા કરીએ અને એમાં હું કરી રહ્યો છું, કે પછી આપણે એવું વિચારીએ કે ભગવાને મને કેવી સેવા આપી? ભગવાને કાંઈ આલ્યું નહીં, એમની સામે તો કશું છે જ નહીં. એ તો એક માર્ગ આપણી માટે એવો રેડી કર્યો છે, એમાંય આપણે તો કંઈ કરવાનું નહીં. 1 થી 10 ને BCA એજ્યુકેશન કરીને એ માર્ગની અંદર તો કશું ભણતર આપણું કામ લાગવાનું નહીં. લાગશે શું? તો કે એ સંસ્કાર. જો આ રેસની જે વાત કરી, તો કે એ સત્સંગ આપણને એવો કામ લાગશે. આજે આપણે સભામાં આવીએ અને ઘણી બધી વાર સાંભળ્યું હશે કે શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તે તો આ કે આ સમાજ, આ લોકનું કોઈ દુઃખ આપણને અડી ના શકે. તો એ તો કેવી નાની વાત લખી છે. ક્યાં થૂકવું, ક્યાં વોશરૂમ જવું, ક્યાં બોલવું, શું બોલવું, કોની સાથે વાત કરવી, કેવું રહેવું, કેવું ના રહેવું, બધું જ લખ્યું છે અંદર. છેલ્લે તો એવું બી લખ્યું છે, એક અત્યારનો એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રશ્ન છે કે ઘણી બધી વાર એવું થતું હશે કે બેંક બેલેન્સ જ નહીં. શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે તમે વર્તતા હોય, જેટલી ચાદર હોય એટલે પગ. અમુક વાર એવું થાય કે ના, આપણે પગ લોંબા કરી દઈએ, પછી ચાદર લોબી કરી દઈશું, પછી ચાદર ફાટી જાય, પછી ખબર પડે કે હવે કશું કરવા જેવું રહ્યું નહીં. પછી કેવું થાય? તો કે ડિપ્રેશન આવે. પણ વર્ત્યા જ હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણે કંઈ કીધું કે ભાઈ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે તમે વર્તશો. નો મૂવી એટલું કીધું છે. એક એવરેજ આપણે એવું લગાવીએ, કેટલાનું પિક્ચર થાય? કેટલાનું એક મૂવી થાય? ટિકિટ $20. વર્ષે 10 મૂવી જોઈએ. એક ધુરંધર ને એવા 10 ધુરંધર આવી જાય, એક બોર્ડર ને 10 બોર્ડર આવી જાય. એવી રીતે ભગવાન આપણને એવું બતાવે તો કે $200 ખર્ચો થયો. એક નાનકડી શિક્ષાપત્રી ફોલો કરીએ અને બહારનો કચરો અંતરમાં નાખીએ નહીં, અને ખાલી એ $200 તમારા ઠાકોરજી બચાવી દે, તો તમે આપી દેવાના ભગવાનને? આપણે વિચારો તમે, એવું થાય તમને કે લાવો આજે સ્વામીજીનો જે બચત કુંભ હોય એની અંદર $100 નાખી દો. પણ હા, એ $200 બીજું કંઈક નવું કરી નાખીએ આપણે. એરપોર્ટ્સ લઈ લઈએ, ફોન લઈ લઈએ, કશું નવું ઇન્વેસ્ટ કરી નાખીએ આપણે. પણ ભગવાન આપણને સરળ માર્ગ આપે છે કચરો. જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ધરતી પર ના પધાર્યા હોત તો ખાલી વિચાર તો કરીએ કે આપણે કેવા કળિયુગમાં રાસ્તા હોત. ખાલી ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના આવ્યા હોત, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજી ના આવ્યા હોત, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અહીં હાથ ઊંચો કરે ને દર્શન થઈને તો 11 ઓપરેશન આટલો મોટો ચીરો દેખાય ને ત્યાં તમારો હૈયું કાપી જાય. એમને શું ગરજ આપણી માટે? આપણને એવું લાગે
કે ભગવાન સ્વામિનારાયણને સાક્ષાત ધારણ કરીને પણ જેમ જેમ કળિયુગ વધતો જશે તો અહીં ગમે તેવા સંત આવે કે પછી આપણને ક્યારેય એવો ભરોસો આવે નહીં. આપણને એવું થાય કે તમ મારું કરો તો જ મને તમ મનાવો. પણ એ તો આપણું કેટલું કરવું નહીં, કેટલી બધી નોકરી સાચવી. અહીં આપણે જ્યારે અહીં વર્ક પરમિટ પર આવીએ અને 6 મહિના બાકી હોય, બધાને ખબર છે કેવું થતું હશે. અને શું કહે, ખાલી ભજન કરો, એ બી તમારા આત્મા માટે. અને અહીં ગેરંટી છે, મેં તો એવા ઉકેલો જોયેલા છે કે ભજન કરવાથી આજ કોઈ એવું નહીં કે જે કાર્ય ઉકેલ આવ્યું ના હોય, પણ ભજન કરવાથી એવું નહીં કે એ તમારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ છે. ભજન કરનાર જે સાધક હોય એને તો કેવું હોય કે 1000 દુઃખ ઉડીને આવે કે મારા પ્રભુ બહુ મોટા છે કે એ જોઈ લેશે. એક નાનકડું આ તમારે સાયન્ટિફિક રીતે જો વિચાર કરવો હોય તો ધ સિક્રેટ નામની બુક છે, ધ સિક્રેટ લો ઓફ એટ્રેક્શન, કે જે તમે જેવું વિચારો ને એવું થાય. તો હરિપ્રસાદ સ્વામી તો કેટલી બધી વાર કહે છે કે આજનો યુવાન તો ધારે એવો થાય, પણ યુવાન ધારે તો આજે 7 વાગ્યાનો અલાર્મ મૂક્યો હોય, 10 વાગે ઉઠે અને 10 થી 11 પાછો રિગ્રેટ કરે. એટલે ભાઈ દહે ઉઠ્યો તો હે નાવા જતો રહે, પણ 11 વાગ્યા સુધી પાછો રિગ્રેટ કરે કે સારું 10ના 11 થઈ ગયા, 7 ઉઠવાનું હતું. એ ધરાતું જ નહીં. જે ધારવું છે એ કરી નહીં રહ્યા. અને પછી આપણે એવું કહીએ કે સ્વામીજી ભગવાન મારી જોડ, ભગવાન ક્યારેય એના ભક્તનું અહિત ના કરે. સાંઈ ગાંઠ બાંધી લો, કોઈ હિસાબ નહીં કે ભગવાન એના ભક્તનું અહિત કરે. દેર ઇઝ નો વે કે એવો કોઈ ટાઈમ આવશે અને કોઈને એવું લાગે તો એ તો વિશુભાઈ મૃગેશભાઈ છે, તમારો પ્રશ્ન ઉકેલી આપશે સાંઈ, પણ દેર ઇઝ નો વે કે ભગવાન કોઈ એના ભક્તનું અહિત કરે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે ધરતી પર આવ્યા તો એમને કેટલા બધાને સમાધિ કરાવી, કારણ કે એમને ખબર હતી કે આ એવું કંઈ એવું છે એને માની જશે કે ભગવાન ધરતી પર વિચરણ કરે છે. ત્યારે 1 મિનિટ પાછું થોડુંક વાંચી લઈએ. એમને 26 વર્ષે જ્યારે ગાદી સંભાળીને તો 2000 જેટલા ત્યાગી બનાવ્યા. 36 વર્ષની ઉંમરે 20 લાખ, રાજભાઈએ કવર કર્યું કે 20 લાખ સત્સંગી કર્યા. તો હું આ તમને જે વાત કરું છું ને એ છે કે 20 લાખ એ ભગવાનનું સામર્થ્ય શું છે, તો કે તમે અત્યારે સભામાં બેઠા છો, આપણે પોતે આપણી જીવની અંદર જોઈએ અને એવું વિચારીએ. નાનકડું એવું એક્ઝામ્પલ છે કે બધા એવું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સામર્થ્ય શું, તો કે જે યુવક પેલું 10 સેકન્ડ કેટલી સેકન્ડમાં ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ મૂવ કરતો હોય એ આજે 3 કલાકનો સત્સંગ કે 2 કલાક જે સ્વામીજી સેવા કરાવતા હોય એ શાંતિથી બેસીને સાંભળે, એ એની સામર્થ્ય છે. આજે તમે લોકોને બધાને ખુરશીની ટેવ હશે પણ આટલા ઠંડામાં નીચે બેઠા છો, તો એની સામર્થ્યના દર્શન છે. આપણને મનાય નહીં, પણ કેવું છે કે એટલો બધો કચરો મન પર વર્ષોનો પડી ગયો છે તો કે એ ક્લીન કરવો ઇટ્સ વેરી ટફ. એમાં સાંઈ કોઈ કેમિકલ ના કામ લાગે. ભજન જ કન્ટિન્યુઅસ ભજનનો મારો કરો અને એ કચરો ત્યાંથી હટે તો ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. એવા તો કેટલાય ભક્ત છે. તો કે ભક્ત કેવા, એક કૃષ્ણ ભગવાનના ટાઈમનો એક પ્રસંગ કહું તો કે એક ભક્ત કેવા હોવા જોઈએ, તો એક દોંદુ નામનો એક છોકરો હતો ત્યાં. એ છે ને આવી સભા ચાલતી હતી તો એમાં ગુરુજી એવું કીધું કે ભગવાન ભાંડીર વન એ જગ્યા પર જે ગાયો ચરાવવા જતા હતા તો કે ત્યાં આગળ કે ભાંડીર વનમાં દરરોજે ગાયો ચરાવવા આવે છે. એને શું કર્યું, ખાલી મગજમાં ગાંઠ બાંધી લીધી કે મારા સ્વામીએ કીધું છે ને એટલે 100% સાચી જ વાત છે. આ સ્વામી કળિયુગમાં આ વાત કરી હોય તો લાગે તમને કે ત્યાં આવતા હશે? આપણા મન બુદ્ધિમાં બેસે એવું કે ભગવાન આવ્યા હશે, પણ એને એટલી જ ગાંઠ બાંધી દીધી કે ના ભગવાન તો ત્યાં આવે છે. રોજ જાય અને રોજ એવું વિચારે કે આવે જ છે. તો એક દિવસ ભગવાન એમને સ્વયં દર્શન આપે છે અને સાથે બેહીને જમે છે અને એવું કહે છે કે આજથી તું મારો ફ્રેન્ડ. ખાલી નિર્દોષ બુદ્ધિ એની કે જે ભગવાનના જે વાક્ય હોય એની અંદર એમને પેલું સંશય ના કર્યો, તો એની એક નિર્દોષ બુદ્ધિ એને ભગવાન મળી ગયા. તો એ જાય છે તો બીજા દિવસે જ્યારે અંદર જાય છે એમના આશ્રમમાં તો 5 રોટલી બાંધે છે. તો એમના ગુરુ કહે છે કેમ 5 આજે, તું તો રોજ 2 ખાય છે? તો કે પણ મારો મિત્ર છે કૃષ્ણ કે એ 3 ખાઈ જાય છે, કે અમુક વાર તો મારી ખાઈ જાય છે, કે તો કે આજે 5 લઈ જાઉં છું. તો કે એવું? તો એમને મનાતું નહીં. હવે ગુરુને બી નહીં મનાતું કે ભગવાન તને મળ્યા. તો કે એવું હોય ને તો કે એમને કહેજે કે આપણે આવે જોડે. તો એ હઠ પકડે છે કે મારા ગુરુએ કીધું છે કે તમે
ત્યાં આવો આશ્રમમાં. તો ભગવાન એમ બધાને દર્શન ના આપે સાંઈ. આપણને અમુક વાર આપ્યા હોય તો એવું નહીં કે તમે બાજુમાં બી ઊંઘતા હોય ને, પેલું કયો બેડ કહેવાય, બંક બેડ, તો એ નીચેવાળાને આપે ને ઉપરવાળાને ના આપે, ભલે ને ઉપરથી જ આવ્યા હોય. એટલે તો એ આપણને એવું લાગે કે નીચેવાળાને આપ્યા, પણ કે એ બધું એવું પાત્રતા જોઈએ દર્શન કરવા માટેની. ત્યારે એ નિર્દોષ બુદ્ધિની વાત છે કે નિર્દોષ બુદ્ધિ જ્યારે હોય તો ભગવાન દેખાય જ. આજે આજુબાજુ બી બેઠા હોય પણ આપણને કેવું દેખાય કે સચિનભાઈ બેઠા છે, મનીષભાઈ બેઠા છે, કૌશલભાઈ બેઠા છે, રિષભભાઈ બેઠા છે. છે આજ તમારો આત્મા આવતા જન્મે એમની જોડે જ બેઠો હશે ને તો એ સચિનભાઈ નહીં ઓળખાય. પણ જોવાનું શું છે તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અંદર બિરાજમાન છે. એ જે ચેતના એને મૂકી છે તો કે શરીર તો કે નાશવંત છે સ્વામી. એ મને નહીં લાગતું કે આનું આ શરીર લઈને ફરી આવીએ, નાશવંત છે. એ તો એની અંદર રહેલા ભગવાન જો એ દેખાય ક્યારે, એ નિર્દોષ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી પડે. એ જ કરવા ભગવાન સ્વામિનારાયણે 200 વર્ષથી દાખલો કર્યો છે. એક પ્રબોધ સ્વામીજી સુધી દાખલો કરી રહ્યા છે. આજે એ જે આ બધા અવસરો આવે છે, દિવાળી આપણે ઉજવીએ, હોળી ઉજવીએ. હોળીનો એક નાનકડો પ્રસંગ છે, એનો તો સૌથી મોટો હાથ છે કે ભગવાનના ભક્તમાં હાથ નાખો તો ગમે તેવા આશીર્વાદો એ ફોપ થઈ જાય. તો કેટલું મોટું વાત સમજવાની, પણ આપણે કલર લઈને મંડી પડ્યા. ડીજે વગાડો, કલર લગાડો, ભાંગ પીઓ ને હેડો. પણ ભાઈ કંઈક એવો હોળીનો કેટલું મોટું હાર છે. કંઈક એમાંથી શીખીએ, ભગવાનનું ભજન કરીએ કે એ ભૂલ જે એમને કરે સાંઈ અમારથી ના થાય. તો કે તમારું બધું ભગવાન તમને ક્લિયર દેખાતા થઈ જાય. તમને કોઈ ભાવ જ ના રહે કે આ ભગત બેઠો છે, આને આ કર્યું છે, પેલું જે કરી રહ્યા છે ભગવાન કરી રહ્યા છે, જે કરવાના છે ભગવાન. સુખ હોય કે દુઃખ, આજે જે દુઃખ માટે જે તમારા માટે ઊભું કર્યું હોય, લૌકિક રીતે આપણને એવું લાગતું હોય કે એ મારા માટે દુઃખ છે, પણ ભગવાને એની પાછળ આપણું કેટલું ઘડતર કર્યું છે. ભગવાને કેટલું બધું આપણી માટે મૂક્યું છે સુખમાં અને દુઃખમાં, એ બધું આપણી પાછળ. તો વધારે વાત નહીં કરવી, પણ આ તો નાની નાની વાત આપણે બધી સમજવાની છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધરતી પર આવ્યા છે, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, પ્રબોધ સ્વામીજી આવ્યા, પણ આમાંય કોરા ના રહી જઈએ એટલું ખાલી કરી લેવું છે. તો કે તમે નિરંતર ભજન કરતા રહો તો કે શું થાય. તો એક નાનકડી, મનીષભાઈ ક્લોઝિંગ કરશે જ શાયરી હાથે, પણ થોડુંક 2-4 લાઈન હું કહી દઉં. તો કે મન માર્યા તન વસમે કિન્હા હુઆ ભરમ સબ દૂર. ભજન કરો તો કે મન માર્યા તન વસમે કિન્હા હુઆ ભરમ સબ દૂર, બહાર સે કુછ દિખત નાહી અંદર ચમકે નૂર. એટલે જ્યારે પછી આપણને કેવું થાય કે તમે નિરંતર કશું દેખાય નહીં, પણ અંદર શું તો કે ભગવાનના સુખની પ્રાપ્તિ. બહાર સે કુછ દિખત નાહી અંદર ચમકે નૂર, આપો ત્યાગ જગત મેં બેઠે નહીં કિસી સે કામ, ઉનમેં તો કાછું અંતર નહીં શાંત કહો યા રામ. કે કેવું જીવન થઈ જાય પછી. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં બસ એક નાનકડી પ્રાર્થના એવી કરવી છે, આપ તો મને આ લોકમાં ખાલી એટલે મૂક્યો છે કે મને જે મોક્ષ જોઈએ છે, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ઘણી બધી જગ્યાએ આ દેહ થકી મેં મારી ગાંઠ બાંધી દીધી છે. જોબ પર, ઘરમાં, બધું નાશવંત છે. એમની ઈચ્છા હશે તે એટલું રાખશે અને એમની ઈચ્છા હશે ત્યારે લઈ લેશે. પણ જે કરવા મને આ ધરતી પર લાયા છે અને જે એમના નામનો મહામંત્ર મને આપ્યો છે, બસ એ ભજન કરતાં કરતાં એમનામાં લય થઈ જઈએ, બસ એટલી જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. એકવાર ફરીથી આપણે શનિભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. જેમ બધાને જાણ છે કે આપણે 2 ઉત્સવ ઉજવવા માટે ભેગા થયેલા. ભગવાન રામ જ્યાં ધરતી પર આવ્યા, અને કહેવાય છે કે જ્યાં રામ રાજ ત્યાં પ્રજા સુખી. એ કહેવાય છે કેમ તો કે ભગવાન ધરતી પર આવ્યા અને જે મૂલ્યોનું સ્થાપન કર્યું, કે જે એમની માતા
એમને વનવાસ મોકલે છે. પોતે રોંગ નહોતા, છતાં પણ એમને સહન કર્યું. મિત્રતા માટે એમણે એક યુદ્ધ લડી લીધું. અને જ્યારે અંત સમય જ્યારે રાવણનો આવે છે ત્યારે પણ એક મર્યાદા સાચવે છે. ખબર છે કે રાવણ જ્ઞાની છે, તો લક્ષ્મણને કહે છે કે તું રાવણ પાસે જઈને જ્ઞાન શીખી લે. જે મૂલ્યો એમણે સ્થાપેલા અને સમાજ એ પ્રમાણે વર્તતો હોય છે, ત્યારે જઈને કોઈ ચિંતા નથી રહેતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેમ શનિભાઈએ વાત કરી કે આ ધરતી પર આવવાનું કારણ શું હતું, તો કે પોતાના જે અંદર જે દેખતા નથી એ દુશ્મનને મારવા માટે. જે બી ભગવાન રામ, ભગવાન કિશન, જે બી પુરુષો આ ધરતી પર આવ્યા, કોઈને કોઈક હથિયાર લઈને આવેલા. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના હાથમાં આપણે જોયું હશે તો કોઈ હથિયાર નથી. એમના હાથમાં છે કેવળ માળા. એ કેવળ પોતાની વાણીથી જે આપણા અંદરમાં રહેલો જે દુશ્મન, પોતાનું માન કે હું પણ એનું જાણપણું, એને દૂર કરવા માટે પોતાની વાણીનો જ ઉપયોગ કરેલો. અને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં શનિભાઈએ વાત કરી કે પુરુષો ધરતી પર આવીને જતા રહેશે વણ ઓળખ્યા. જો આપણે એમના ભીડા તરફ દર્શન ના રાખીએ, એમની દ્રષ્ટિ ના રાખીએ આપણી, કે પુરુષોએ પોતાના આપણા માટે શું કર્યું. ગુરુહરિએ પણ એમની પરાવણીમાં એકવાર કીધેલું કે પ્રસંગ સાંભળીશું અને પ્રસંગ ભૂલાઈ જશે, સભામાં સાંભળ્યો અને ભૂલાઈ જશે, પણ એ પ્રસંગમાં હું પોતાની જાતને ના મૂકું તો એ પ્રસંગનું મહત્ત્વ મારા માટે નહીં રહે અને સમજાશે નહીં કે એમણે મારા માટે શું કર્યું. હરિપ્રસાદ સ્વામીજી કે પછી પ્રબોધજીવન સ્વામીજી જેટલું પણ સહન કર્યું એ કેવળ ને કેવળ આપણા માટે, કે જે અત્યારે આપણે ભેગા થઈને આ કહેવાય છે કે અત્યારે તો જાજમ પાથરી છે આપણને સત્સંગ કરવા માટે. પણ એ સત્સંગ કરતાં કરતાં એ કેવળ ભૂલાઈ ના જાય કે હું કોને લઈને છું, કે કોને લઈને આ સત્સંગ કરવા મને મળ્યો છે. તો એ જ પ્રાર્થના સ્વામીજી અને પ્રભુ સ્વામીજીના ચરણે કે આપે કૃપાએ કરીને સત્સંગમાં લીધો છે, પણ સત્સંગમાં રહેતા રહેતા આપના જીવન તરફથી ક્યારેય દ્રષ્ટિ ન જાય. આપણે મારા માટે શું કર્યું છે એ ક્યારેય ભૂલાય નહીં. અને આપના તરફથી જે પણ નાની આજ્ઞા આવે સેવામાં નિમિત્ત થવાની, તો એ સેવામાં કેવળ આપના બળે, આપના ગમતામાં અમને આપની રીતે વર્તીને આપને રાજી કરી શકીએ. એ માટે ખૂબ ખૂબ બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપે, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. માર્ચમાં ઘણા બધા ભક્તોના બર્થડે ગયા, પણ એમાંથી 2-3 ભક્તોને કવર અપ કર્યા છે. બાકીના ભક્તોને કવર કરવાનું રહી ગયું છે, તે માટે સોરી.